सुप्रभात पिलामाने केमिति अछ तुम समस्तंको हार्दिक स्वागत। पिलामाने आज आमे तम विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय थिबा दैनंदिन जीवन रे व्यवहृत वस्तु विषय पढ़िबा। प्रस्तुतकर्ता सांखी सोरेन। यार शिक्षण फलाफल हेउछि साइंस 602 तंतु और सूता गुच्छमूल और प्रधानमूल विद्युत कुपरिवाही और सुपरिवाही आदि वस्तु और जीवगुड़िकर गुण संरचना और कार्यकारिता आधार रे पृथकीकरण करिब। पिलामाने तुमे केउ केउ वस्त्र विषय रे जानिछ कहिलो? तुमे विभिन्न प्रकार पोशाक पिंधि थाओ ना, तो कौन कौन वस्त्र जानिछ कुह? फ्रॉक, पैंट, साड़ी, सार्ट, गामुछा। अरे बा बढ़िया कहूछ तो, वेरी गुड। आहरी अच्छी हाफ सार्ट, बेडशीट, स्वेटर। अरे बा तुमे शीत दिन रे केउ केउ प्रकार वस्त्र व्यवहार कर कहिलो? स्वेटर, टोपी, मफलर आउ चदर। अरे बा पिला माने तमे तो सब जानिछ। ठीक अछि, आमे ऋतु अनुसार विभिन्न प्रकार वस्त्र व्यवहार करंती नुहे कि? अच्छा एबे कहिलो वर्षा दिन रे तुमे केउ प्रकार वस्त्र व्यवहार कर? ठीक कहिछ। वर्षा दिने शीघ्र सुखी जाउथुबा कपड़ा रे तैयारी फ्रॉक, साड़ी, पैंट आमे इत्यादि व्यवहार करिथांती नुहे कि? अच्छा पिला माने तुमे खरा दिने को प्रकार वस्त्र व्यवहार कर कहिलो? ठीक कहिछ। हल्का ड्रेस आमे व्यवहार करंती, हल्का पोशाक, कहीं ना खरा दिने बहुत गरम होता है तेणु सूतार तैयारी फ्रॉक, सूतार तैयारी हाफ पैंट, हाफ सार्ट, गंजी एवं विभिन्न सूता तैयारी गामुछा आमे व्यवहार करंती। वेरी गुड। ताले शीत दिन रे, खरा दिन रे, वर्षा दिन पिंधुथिबा वस्त्र गुड़िक कौन एकापरी जिनस रे तैयारी होइछि कि कहिला देखि? ठीक कहिछ, एकापरी जिनस रे तैयारी होई नाही। अच्छा पिला माने एबे आमे देखिबा ए सब पोशाक गुड़िक जो तुमे विभिन्न ऋतु रे विभिन्न पर्वपर्वाणी रे पिंधुछ ए सब पोशाक गुड़िक कोउथिरे तैयारी देखिबा। ए सब पोशाक तैयारी करिया पई प्रथमे हमर तुळारू तैयारी हुए हमर विभिन्न तुला को नहीं आमे तंतु तैयारी करंती, तंतुरू तैयारी हुए सूता एवं सूतारू आमे विभिन्न वस्त्र तैयारी करथांती। बुझिला पिला माने प्रथमे तुला आसीबा पई कोन करा जाय? कप्पा गछ चाष करा जाय। कप्पा गछर फूलरू आमे तुला बाहर करंती एवं तुला को नहीं विभिन्न जंत्र साहाय्य रे बळिकी ताको सूता रे प्रस्तुत करंती एवं सूतारू विभिन्न प्रकार सूता वस्त्र प्रस्तुत करिथांती। बुझि पारिलो? अच्छा कहिलो देखि चित्र रे कोन देखुछ? एटा गोटिए पोक जोटा को आमे रेशम पोक बोली कहिथांती। ठीक अछि, रेशम पोकरू मध्य आमे केमिति प्रस्तुत करंती वस्त्र देखिबा। एटा हला रेशम कीट को आमे पालन करंती, से माने विपत्र खाइकी बंची थांती एवं से माने गोटिए रेशम गछर कोसा प्रस्तुत करिथांती। रेशम कोसारू सूता तैयारी हुए एवं ए सूता गुडी करू रेशम सूतारू जे वस्त्र तैयारी हुए ताको आमे रेशम वस्त्र कहंते। विभिन्न साड़ी, सार्ट इत्यादि सेथिरु आमे विभिन्न प्रकार रेशम वस्त्र तैयारी करथांती। अच्छा पिला माने कहिलो एटा कोन चित्र? हाँ ठीक कहिछ, एटा हला गोटे मेंढार चित्र। ए जो मेंढा लोमरू आमे कोन करंती? मेंढा लोम को काटिकी नियंती एवं मेंढा लोम काटिकी सेथिरु आमे कोन करंती? पशम तंतु बा पशम सूता तैयारी करंती। तमे माने तो ऊल देखिथिबो बाजार रे मिलिबार, सेई ऊल गुड़िक होउछि पशम सूता बा पशम वस्त्र तैयारी करिया पई व्यवहृत सूता एवं सेथिरु आमे विभिन्न प्रकार पशम वस्त्र जेमति एठी देखुछ मफलर ए सब जिंस को आमे पशम वस्त्र को तैयारी करथांती। अच्छा पिला माने कहिलो एई चित्र रे तमे माने कोन देखुछ? ठीक कहिछ, एठी जने स्वेटर बुणुछंती बा ऊल रे से किछि जिनिस बुणुछंती। अच्छा कहिलो देखि एठी हाथ रे पशम सूतार शीत वस्त्र तैयारी करा जाउछि। तम घरे मां केबे बुणिछंती ना तम पई स्वेटर बा मफलर बुणिछंती? वेरी गुड। एई पशम वस्त्र भली तंतुरू सूता और सूतारू वस्त्र मध्य तैयारी करा जाय। पिला माने ए चित्र कहि परिबो एठी कोन करूछंती कहिलो? कोन करा जाउछि एठी? ठीक कहिछ, एठी सिए बुणुछंती।
ଲୁଗା ବା କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତମେ କହିପାରିବ? କହିପାରିବନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତନ୍ତ ବା ଲୁଗା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଗାମୁଛା, ଚାଦର ଆଦି ବୁଣାଯାଏ। ତନ୍ତ ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତନ୍ତ ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିଛ ବା କୋଉଠି ଏମିତି ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ? ସମ୍ବଲପୁର। ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଉ ସୋନପୁର। ଆରେ ବା ତମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଆଠଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ତନ୍ତ ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇ ତନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ ବୁଣା ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଆଦର ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ତନ୍ତରେ ବୁଣାଯାଏ। କୋଉଠି ବୁଣାଯାଏ କହିପାରିବ? ଫକୀରପୁର, ଯୋଉଥିରେ ଟସରରୁ ଆମେ ଟସର ସୂତା ବାହାର କରି ଟସର ପୋକରୁ ଟସରର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତନ୍ତ ବୁଣା ଶାଢ଼ୀ। ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ ତମେ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଏସବୁ ହେଉଛି ତନ୍ତ ବୁଣା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଇଠି ବି ଲୁଗା ବୁଣା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିବା? ୟାକୁ ବି କ'ଣ ଆମେ ତନ୍ତ କହିବା? ଦେଖିଲ ତନ୍ତରେ ଆମେ କେତେଟା ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ? ଠିକ୍ କହିଛ। ଆମେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ବାହାର କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ସାରା ଲୁଗା ବୁଣା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା କାରଖାନାରେ ଲୁଗା ବୁଣା ହେଉଛି। କାରଖାନାରେ ସୂତାରୁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କାହିଁକି କାରଖାନାରେ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଛି? କହିପାରିବ କି? ହସ୍ତତନ୍ତରେ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ ଦେଖିଲ ଜଣେ ବସି ଗୋଟିଏ ତନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲୁଗା ବାହାର କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ କଳକାରଖାନାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ହାତରେ କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ ତ କେମିତି ସୂତାରୁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ? ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ କହିପାରିବ? ସୂତାକୁ ହାତରେ ବୁଣି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ଲୁଗାବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂତାରୁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଜିକାଲି କଳକାରଖାନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଆଠଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ତମେ ଶିଖି ସାରିଲଣି, ତେଣୁ ତମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। କହିଲ ଦେଖି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଉତ୍ତର କହିବ। ଶୀତକାଳୀନ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? କପା, ପଶମ, ରେଶମ ନା ନାଇଲନ୍? ଠିକ୍ କହିଛ, ପଶମ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର, ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ, ରାଉରକେଲା ଓ ଯାଜପୁର? କହିଲ ଦେଖି କେଉଁଟି ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ଠିକ୍ କହିଛ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣର ନାମ କ'ଣ? ଛୁଞ୍ଚି, ଚରଖା, ତନ୍ତ ନା ସିଲେଇ ମେସିନ୍? ଠିକ୍ କହିଛ, ତନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ତମେ ଶିଖି ସାରିଲଣି, ତେଣୁ ତମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। କହିଲ ଦେଖି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଉତ୍ତର କହିବ। ଶୀତକାଳୀନ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? କପା, ପଶମ, ରେଶମ ନା ନାଇଲନ୍? ଠିକ୍ କହିଛ, ପଶମ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର, ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ, ରାଉରକେଲା ଓ ଯାଜପୁର। କହିଲ ଦେଖି କେଉଁଟି ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ଠିକ୍ କହିଛ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣର ନାମ କ'ଣ? ଛୁଞ୍ଚି, ଚରଖା, ତନ୍ତ ନା ସିଲେଇ ମେସିନ୍? ଠିକ୍ କହିଛ, ତନ୍ତ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶମ ସୂତା କେଉଁ ଜୀବର ଲୋମରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ କହିଲ? ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ରେଶମ ପୋକ ନା ଚମରି ଗାଈ? ରେଶମ ପୋକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏବେ କୁହ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ତମ ପାଇଁ ଅଛି। କହିଲ ଦେଖି କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ସୋନପୁର, ଆଉ ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା। ଆରେ ବା, ତମେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ ଆମର। ଆଉ ଆଠଗଡ଼ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି? କଟକ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତନ୍ତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଇଛ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। କହିଲ ଦେଖି, ଯଦି ସମସ୍ତ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ କାଲିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି?